Hi guys, we gonna fight for you guys. We are Naga going to put chaka. ഞങ്ങൾ ചക്ക ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് guys. Chaka means You know chaka? Chaka. Chaka. Chaka what? You know chaka? Chaka is tire. Tire. Car tire. The chakram. No, in Hindi we call chaka. Chaka. Kari chaka. Kari laga In chaka. Kerala, chaka means jackfruit. Jackfruit. So guys, this is another jackfruit. Gundu, kaji, Jackfruit with spectacle. mota. Not mota. Mota girl. I'm a very beautiful. Very. In the town here, ഞാൻ ടൗണിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ ടൗണിൽ പോകുന്നു. No. ഞാൻ ചക്ക പറിക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ചാകര പോകുന്നു. ചക്ക പറിക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ചാകര പോകുന്നു. ചക്ക. ഞാൻ ചാക പറിക്കാൻ പോകുന്നു. പാമ്പുണ്ടാകും. ഞാൻ ചാക പാകര പോകുന്നു. പാമ്പുണ്ടായാലോ? Snake. Very careful. Really? Yeah. ചാക പോകുന്നു. അതെ. Okay, my mom is showing to you. What? What showing what? ചക്ക. കത്തിയടെ. Da. Yo naga. Naga. That's okay. കണ്ടോ? Good. Good. Take. നല്ല മണുണ്ട്. മെഞ്ഞാന്ന് പെരുന്നാളന്ന് ഞാനിപ്പോ ചൂണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ പറയണത്? പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ദിവസമായി. അല്ല, മെഞ്ഞാന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ മണം വന്നത്. Oh, very good smell, right? Yes. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എടുക്കേ. Naga boy, come. Some only? Enough. Okay. One is enough. That one is ready. Which one? That one. പച്ചല്ലേ? Sound. Not ready. Here. That. This one? Not now. We will cut this first. അറിയാ ഇത്? In Nagaland, you have this? Yes. Too much or less? മുറിക്കലല്ലേ? Yes. It's available. Oh, you now become Kerala. Kerala what? No. Kerala Maya brother. So guys, ചക്കെല്ലാം പറിച്ച്. Yes. Oh hey. You say hey ha. Hey. What I say ho, you say hey ha. Ho. Hey. Hey ha. Ho. Ha. You say hey ha. Oh yes. If I say ho, you say hey ha. Ho. Hey ha. Ho. Hey ha. Hey ha. Hey ha. So when you're walking and if you want stamina, we should say oh hey ha, like rhythm. I know. I heard this in Nagaland. Very interesting, right? Yes. Cut. How? With your power, okay? Like how? One cut, 2 piece. Okay. But this is not that. No. That's a different thing. Cut like this. Yes. One cut. No. Full force. Like this. Yeah, very big force. This is കത്തി ആടുന്നതാ. like this. Yes, good boy. ഫസ്റ്റ് ചക്ക. Hey ha. Hey ha. Whenever we get the food, what we'll tell in Nagaland? Is it good? Hey, very good. See, eat like this. Okay. And Good or not good? oh, very sweet. നല്ലതാ? ഇത് തിന്നതോ എനിക്ക്? Sugar. Sugar. Chini. Very like this. Like this. അതെ മുറിക്ക അതെ ആ പീസ്. No, this piece. Like The big one, small one. like this. Very simple. See, here, simple. See. Very good. സൂപ്പർ. ഇനി Now cut this part. Okay. ഇത് This one. Take it. ഈ നാഗാലാൻഡ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ചക്ക മുറിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ? സോ ഗൈസ്, ഇവൻ ആരാന്ന് കുറേ പേരായി ചോദിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് മൈ മാനേജർ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അമൽജിത്ത്. യെസ്, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ശരത് മാനന്തവാടിയുള്ള ഓൻ ഇപ്പോൾ മറ്റേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറൊക്കെ വെക്കുക. ഓൻ ചോദിച്ചു നീ ഇങ്ങനെ യാസിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മൂപ്പര് മാനേജറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ മൂപ്പര് അന്ന് മൈസൂർ പോയത് എന്തിനു ചോദിച്ചു.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനാന്ന് തോന്നുന്നു ആണല്ലേ. ആ മൂപ്പരിന്നാണോ? മൂപ്പരെങ്ങനെയാ അറിയുന്നേ? എനിക്കറിയില്ല, നീയല്ലേ പറയണേ. നിങ്ങൾ അറിയാന്നുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചേ. ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. കണ്ണടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ്. ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ? ഫോട്ടോ കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ, ഫോട്ടോ. കൈ ഫുൾ വിളഞ്ഞി കൈ. സോ ഈസ് മൈ മാനേജർ, ഈസ് മൈ ക്യാമറമാൻ, എവറിത്തിങ്. ബട്ട് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇവൻ വെറുതെ വിളങ്ങിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കല പരിപാടി. This is our new worker. Yeah, new worker. Applying for the post for the new work. Maya gone. You go. You come. No. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചക്കമുറി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സ്മോക്ക്ഡ് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വൈകിട്ടായിരിക്കുകയാണ്. സോ ടൈം ടു ടേക്ക് ദ ബീഫ് ഫ്രം ദ ഫ്രിഡ്ജ്. വെരി കൂൾ, വെരി കൂൾ. മോർ ലൈറ്റ്. Oh. Smoked beef. Smoked beef. So, smoked beef curry. Yes. Curry? Yes. Not curry. Chutney. We call it machihan in Lota. Varette. Mangsa so machihan. Not too much curry. Spicy. No, too much curry. No water. No soup. Yeah. No soup. A little bit soup. Yeah, little bit soup. Like the chicken curry. Yeah. Exactly. Varette. Varette. നമ്മളിത് കഴുകാതെയാണ് ഇന്നലെ ഈ ബീഫ് ചുട്ടെടുത്തത്. അപ്പം ഉമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴുകാത്ത ബീഫൊന്നും ഉമ്മ കഴിക്കില്ല. സോ ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബീഫ് ഇപ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കും. Little bit like this. In order to make it more delicious. Inside, it will go inside properly. Oh. So this is the piece, okay? This is the piece. Okay. Not big. Guys, വെള്ളം, തക്കാളി, കുറച്ച് ഉപ്പ്. Enough. Just wait now. Now we have to wait. But gas? No gas? Not now. No. This is chili, man. I chili. Then where is the chili? Red color. This. This is the red color. There is. How's the smell? Good. Hungry? Yes, always. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ സാമ്പാറുണ്ട്. ഇതാണ് അവൻ്റെ സ്മോക്ക്ഡ് ബീഫ് വിത്ത് വെജിറ്റബിൾസ്. അതിലൊന്നും ഇടൂല, അങ്ങനെ ഇടൂല, ഒന്നും ഇടൂല. സാമ്പാർ വിത്ത് ചിക്കൻ മസാല, ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. അതായത് കേരളക്കാർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ശരിയുള്ളതല്ല. അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം കണ്ടോ, ഉള്ള മസാല മൊത്തം. ഓരണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ, ഇതിൽ ഉപ്പ് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല. നെയ്ച്ചോർ, ബീഫ് സ്മോക്ക്ഡ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ചട്നി. Amma chutney? ഉപ്പിടിച്ചിട്ട് చాలా ఉప్పు Okay. More? കുറച്ച് ഉപ്പ് കുടിക്കണേ, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. Spicy. നോ സാൾട്ട്. നമ്മള് നെയ്ച്ചോറായണ്ട Beef, right? Water. നമുക്ക് ശീലമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണത്. എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ഞാൻ തിന്നാറുണ്ട്. ചമ്മന്തി സൂപ്പർ. കറിയിൽ മുങ്ങി കിടക്കണ ചോറയിനും. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്. പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്കൊരു മെയിൻ ചാനലുണ്ട്, യാസിൻ വ്ളോഗ്സ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ്. ഞാനുണ്ട്, കണമ്പായി ഉണ്ട്, അക്കീറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 3 ആളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടാവും, അച്ചു പോണ വഴിക്ക് കയറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ല. ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുമോ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വീഡിയോ വരിക എൻ്റെ യാസിൻ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലായിരിക്കും, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഇന്ന് ഞാനൊരു 10 ഫുട്ബോൾ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ആരാന്നൊന്നും അറിയില്ല, റാൻഡമിലി നമ്മൾ
10 ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ 10 ഫുട്ബോൾ കൊടുക്കേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അക്കീർ പറഞ്ഞ അക്കീറിൻ്റെ വകയിൽ 2 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 12 ആയിരിക്കും. അപ്പം പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങണം. എന്താ പറയുക, കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ MDMഉം അതും ഇതും ഫോണിലും കളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കട്ടെ. ഞാനൊക്കെ ആ പ്രായത്തിലുണ്ടല്ലോ, വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മളെ പോലെ ഇതല്ലേനും ആണ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്നു നേരെ മുറ്റം. അതായത് ഇതിൻ്റെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു റോഡ്, അത് ഗ്രൗണ്ട്, അങ്ങനെയാണ്. രാവിലെ തുടങ്ങി രാത്രി വരെ എപ്പോൾ വെളിച്ചം പോകണോ അതുവരെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. കാരണം ഉമ്മാനോട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി. ഇപ്പം ആരും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനും പോക്കില്ല, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും പോക്കില്ല. അമ്മ ഞാൻ പണ്ട് നമ്മൾ പഴയ പോരല്ലപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി, എപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി എപ്പോൾ കയറും. സ്കൂളും വിട്ട് വന്നാൽ രാത്രി 7 മണി വരെ ചളിയിലെ കൊട്ടയായിട്ട് വരും. വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഫുൾ ടൈം ആ ചളിയിലാണ്. ഇപ്പം ഫുള്ളവിടെ വീടൊക്കെ ആയി. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ ഫുട്ബോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ഓരോന്ന് 2 ഒന്ന് നമ്മൾ മൊത്തം 12 എണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അക്കി അടിക്കാനുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അക്കീർ ഇതാ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജേഴ്സി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് അച്ചു, വിഷ്ണു എന്നാണ് പറയുക. അച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര്. അതറിയാലോ. എൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നടാ? എൻ്റെ സലീൽ. ഈടാ സ്വന്തം അനിയനാ? യാ മോനെ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വേറെ എടോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ചുണ്ടലാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. സോ ഗൈസ്, റിഷാദ് ആരാന്നറിയില്ലല്ലോ, അത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ 10-12 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോപ്പ് വരുന്നത് കൽപ്പറ്റ ഡി സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ജാം ജൂമിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഓ, ഇപ്പം കയറുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോളൊക്കെ മേടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ 2 കൊട്ടയിലും സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 12 എണ്ണം 6 വെച്ചിട്ട് അല്ലേ എണ്ണ വയ്ക്കണോ? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. അപ്പം 12 എണ്ണം സംഭവം സെറ്റ്. സോ ഗൈസ്, വീഡിയോ എടുക്കലും കൊടുക്കലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് 1.5 മണിക്കൂറായി അല്ലേ? 1.5 അല്ലല്ലോ, 2 മണിക്കൂറായി. 2:20 സമയം. ഞങ്ങൾ 11 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയ 11 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 12, 1, 2, 3.5 മണിക്കൂറായി. 3 ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ട് പിന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോകാത്ത സ്ഥലമല്ല, വയനാട് ഞങ്ങൾ കാണാത്ത കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ കണ്ടതല്ല കേട്ടോ വയനാട്. നമ്മൾ ആ ടൗണിൽ നിന്നിട്ടാണ് അതാണ് വയനാട് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. അല്ല, ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളിൽ നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത നല്ല കിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്രാമം. അതിനിട്ട് മക്കളെ ചൂടുമ്പൊക്കെ അല്ലേ ഡ്രൈവർ സ്പൾബറിനൊപ്പം സ്പൾബർ അറിയാണ്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കയറിയതാ കുടുങ്ങിപ്പോ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഇല്ലേ സ്പൾബർ? പറയൂ, ആ ചിരിയിലുണ്ടല്ലോ സ്പൾബർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറ്റിയതാ. എല്ലാരും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിപ്പോ. എന്തായാലും പോട്ടെ, വയനാടിന്റെ ബ്യൂട്ടി കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പൊതുവേ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുന്നല്ലേ. ഇന്നെന്താ അറിയില്ല, മഴ എല്ലാം തോന്നണേ. രാവിലെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നല്ല ചൂട്. യൂട്യൂബിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ ക്ലാരിറ്റി അനുസരിച്ച് ഞാനൊന്ന് സംഭവം ഗൈസ് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ എടുക്കാൻ പോയി സംഭവം പാളി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. 10 കുട്ടികളെ തികച്ച് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. വ്ളോഗിങ് 10 കുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോൾ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു ബോളുണ്ടല്ലോ നോട്ടെ നോക്കട്ടെ സാറേ ഭയ്യാ. ഇന്ന് നടന്നില്ലേ? ബാക്കി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ളേരൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലേ പഴയ പോലെ? ഇപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ കഞ്ചാവും സത്യം. പിന്നെ ഫോണാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡിക്ഷൻ, ഫോണാണ്. അതിലായിപ്പോയി.
അല്ലെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ ഇല്ല, അത് ഞാൻ കുറ്റം പറയൂല. ഈ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് കാണണം ബാക്കി. അവര് കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ. അത് കോമഡി ആവൂലേ? സത്യം. അല്ല വളരെ മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒരു 6-7 മണി വരെ കളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പാണ് മിക്ക വയലുകളിലും കാണാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജഡ് ആയിരിക്കും പിള്ളേരൊക്കെ. ഒന്നുമില്ലടാ, ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി പോലും ഇല്ല. വീട്ടുകാരും കണക്കാന്ന്. ബ്രോ എന്താ തിരയണേ? സെർച്ചിങ് ഓഫ് സംതിങ് അറിയില്ല. നല്ല നാഗാലാൻഡ് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ട്. നേരത്തെ ഒരാൾ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ട്രാക്കിങ്. ഇന്നലെ അവിടുന്ന് ഫയർ സ്റ്റാൻഡ് അടുന്ന് 2 നാഗാബീസിനെ പോലത്തെ 2 പെൺകുട്ടികൾ. ഇവ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിങ്ങനെ വെക്കില് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അയച്ചേളേത് ഇവിടുത്തെ ചപ്രികള് വിളിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒച്ച പോക്കയില്ലേ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പുരയിലെത്തിക്കണ്. മറ്റേ വീഡിയോ മെയിൻ ചാനലിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളത് ഫുള്ള് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതാ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അളിയനൊക്കെ വരുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ഭാവിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സെറ്റപ്പായി നിൽക്കുന്നു. ഇവര് നിൽക്കാൻ വരും അമ്മ. മനു ഗൈസ്, കള്ളൻ മനു. ആരാ മനു എന്നറിയാത്തവര്, ഞാനും മനു ഒക്കെ പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ 3 വർഷം മുന്നേ. അപ്പം വെളിച്ചം പുറത്തോട്ട് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്ര കണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാത്തത്. ഭാവി ഇവിടെ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലേ? വെക്കേഷന് നിൽക്കാൻ വരികയല്ലേ? ഇതെന്താ നീ നോക്കട്ടെ, എന്താണ് ഇത്രയോ? നോക്കട്ടെ, എന്നാലും പൊളിക്കി നോക്കട്ടെ. എല്ലാം നോക്കാതെ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇതെന്താ സാധനം? ഓ ഗൈസ്, കേക്കുണ്ട്. ഇന്നാരുടെ ബർത്ത്ഡേ? ആര്? ആ നോക്കണ്ടല്ലേ ഐസി. ഇവിടെ പൂരത്തെ ചെക്കാ. ഇതെന്തത്? ഫുട്ബോൾ പോലെ ഒരു സാധനം. ഇന്ന് എവിടെ വീണത്? ഗൈസ് ഇത്രയും തരം ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്. വാ ഫീസറിലേക്ക് ഇട്. അങ്ങനെ വെക്കണ്ട, അങ്ങനെ ഇട്ട കവറിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് പോവും. ഈ അല്ലോടൊപ്പം ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് മോന്തടിച്ച് കുട്ടിക്കണോ? ഇവിടെ മാമനോട് പറയണ്ട വാക്കണം. മാമ ചുട്ടാമണിക്ക് ഇവനെ ആരോനെ അറിയമ്മ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇവിടെ താമസിച്ചേ. അതല്ല നിന്നെ പോലൊരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട്. എവിടെ? ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ അമ്മാൻ്റെ ഈ ചിക്കൻ എന്ത് ഇതെടുത്ത് മാറ്റി. അതാക്കി ഒരു മിനിറ്റ്. വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പിയും മാറ്റി എറിഞ്ഞത്. ആ ഓളെ എറിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാനാ ഐസ്ക്രീമിന്റെ മഞ്ഞപ്പിത്തോ? ഐസ്ക്രീം എന്നാൽ അരുൺ ഐസ്ക്രീം ഗൈസ്. അരുൺ ഐസ്ക്രീം തീർന്നിട്ടില്ലേ? എത്രണ്ണത്? പാവ അളിയൻ. 5 റുപ്യന്റെ ഐസ്ക്രീം ഇല്ലേ? ബംഗാൾ കുടം. ഇവള് ശരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വന്നാൽ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. 2 കിലോ ഉള്ളി. ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടി. അളിയനോട് ചോദിക്കല്ലേ? അളിയാ നിങ്ങളെങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കല ഇവിടെ പോറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി? പിന്നെ ഐസ്ക്രീം എന്താ തോന്നണമ്മ? എന്താ കാര്യം? എന്തോ കാര്യമുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? അതെന്തല്ല എന്തോ ഉണ്ട്. എന്താ പറയ എന്താ പറയുക? എന്താണ് അവിടെ ഒന്നും തപ്പിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റഷ്യയിലല്ല. ഒന്നും കൂടെ വെറ്റാ. അല്ല ഓള് ഇനും വലിയ ചെലവാ. ഇല്ല ഓള് ഇനും വലിയ ചെലവാ. റഷ്യയിൽ ഐസ്ക്രീം. ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാ ലോൺ എടുക്കല്? നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഓൾക്കെതിരെ പറയണം. ഓ കൊടിയുള്ള രീതിയിൽ. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒരേമാതിരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇല്ല. ഈ മുതൽ ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസത്തിന് ഇവിടെ? എത്ര ദിവസത്തിനാ? 1 മാസം. 2 പേരുല്ലേ?
ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഉമ്മ, ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉമ്മ എന്തിനാ എന്നെ തോണ്ടിയാ പറയും? അതെന്തായാലും മൈസൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ. തോണ്ടി എന്തിനാ? ഞാൻ മനു ഫോൺ വെച്ചിന്ന് അതൊന്നല്ല, അതൊക്കെ അപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു. ഗൈസ്, എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ തോണ്ടിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത അതെന്താന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം എന്താ കാരണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ രണ്ടാളുണ്ട് കേട്ടോ. ലൂയി ഇന്ന് എൻ്റെ ഇക്കാക്കൻ്റെ ഒപ്പം അടി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. സത്യമാണോ? ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. ഉമ്മക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യന്മാരാ, എനിക്ക് പോലും തരത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. സോ ഗൈസ്, സംഗതി എന്താ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നെ തോണ്ടി എന്തിനാണ്? അത് വേറൊന്നല്ല, ഭാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഭാവി ഇത്ര ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് അളിയനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ ആ കാര്യം. അതാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞത്. സോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ചോറിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറുണ്ട്, ചിക്കൻ പൊരിച്ചുണ്ട്, പരിപ്പ് കറി ഉണ്ട്, സേമിയം ഉണ്ട്, ചിക്കൻ പൊരിച്ച. അക്കീറിനോട് ഇരുത്തല്ലേ? അക്കീർ സിറ്റ്. പിന്നെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കൂടി വേണം ഭാവിക്ക്. അല്ല മാക്കും വേണ്ടേ? ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ചോറ് വേണ്ട, ഞങ്ങൾ മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ചോറ് നിട്ടുള്ളൂ വൈകുന്നേരം. അല്ല, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നേ? ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ തിരക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പോന്നു. എന്താണ്ടേ ആ മുഖത്ത് ഫുള്ള് പൗഡർ അല്ലേ? എടാ പോണ്ട ഭാവി ഉമ്മ ഇരുന്നോളെ. ചിങ്കുന ചോറിന്നിട്ട് വിളിക്കാറ്. ഭാവി ഇല്ലില്ല, ഞങ്ങൾ തിന്നിട്ടില്ല, തിന്ന് തുടങ്ങുന്നതല്ലോ. ഒച്ച വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ലൂയിയുടെ പൗഡർ മൊത്തമായിട്ട് കുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. മറ്റേ ഫോണിൽ വിളിക്കും, മറ്റേ ഫോണിൽ വിളിക്കും, മറ്റേ ഫോൺ. എത്ര വെള്ളത്തിലിട്ടേച്ച് സോ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭാവി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഐസ്ക്രീം കേക്ക്. ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച സൈഡിലോട്ട് ചിരിക്കലേ. ഇതെവിടെ? ലോക്ക് കത്തിയല്ല, സ്പൂണും കൊണ്ട് മുറിക്കണായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നെ കത്തില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ മുറിക്കല്ലേ? കിട്ടുമല്ലോ സ്ലൈസ്. ഇല്ലല്ല, അങ്ങനല്ല. അത് കൊള്ളാല്ലേ പാത്രം വേസ്റ്റിട്ടൊക്കെ കൈ നിട്ടണോ? പാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഐസ്ക്രീം അച്ഛണ്ടോ? ഓ, ഇത് ഉമ്മാന്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക്. അതാ അത് വാങ്ങിയത്. ഇത് വെച്ച് പറ്റൂല, കത്തി വേണം, റിയൽ കത്തി വേണം. ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന പറയണേ. അതിനുള്ള അതുപോലെ എന്തെങ്കിലോ. അതാ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് കൊടുത്തേക്ക്. എന്തോ കൊടുവോളൂ. മീൻ പൊരിക്കണത്തിയ അപ്പൊ കൊറച്ചേരം പുറത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ച ഐസ്ക്രീം പരിഞ്ഞു. ഇത് അവിടെ തന്നെ. ഏത് കടിയാ? അതിന്റെ പകുതിയോടെ പോയി. അത് തിന്നണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം വല്ല ഇത് ഇത്ര വേണ്ടോ?
ലൂയിക്ക് മറ്റേ കേക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ലോവി. ആ എന്നാ ബാ ബൈ ലൂയി വാ. അതിൽ ഐസ്ക്രീം ടോപ്പിംഗ്സ് രസമുണ്ടോ? അടിപൊളിയാ. പൊരിച്ചതല്ല അത് ഐസ്ക്രീമാ. സാധാരണ അതിന്റെ ഉള്ളില് കേക്കല്ല ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഐസ്ക്രീമാ പച്ചി. പച്ചിന്റെ മരുന്ന് ഷുഗർ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ഒന്നും ആകണ്ടേ എനിക്ക് വക്കീലിനുള്ളായി. എന്ത് സവാലാ നോക്കിയാ. അല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. എടാ ഇവിടെ മുറിക്കടാ. ഇത് മുറിക്കാ കട്ട് ചെയ്തോ മതി. അക്കീർ